بٹ دیکھیں سلور لائننگ پاکستان کے لیے کیا ہے کہ ٹرمپ نے وہاں بھی کہا کھڑے ہو کے اپنے ایڈریس میں اقوام متحدہ کے کہ میں نے پاکستان انڈیا کی جنگ بند کرائی. اب دیکھیں یہ آئی تھنک 3 درجن سے زیادہ دفعہ ٹرمپ صاحب کہہ چکے ہیں, اور وہاں انڈین مندوب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور مودی دیکھیں مودی کی اسپیس کتنی کم ہو گئی ہے, اور وہاں وہ شکل دکھانے نہیں گئے بیکاز انہیں پتا ہے کہ وہاں گئے ٹیرف 50% لگ چکا ہے, اگر ٹرمپ نے اور تھوڑا ٹیرف لگا دیا تو ان کی الیکشن کیمپین ہی ختم ہو جائے گی. تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو نیوز ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا ہر جگہ استقبال کیا گیا, پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب بھی وہاں موجود ہیں. تو پاکستان کے لیے بہت ہی اچھے یہ پازیٹیو نیوز ہیں اور ڈیولپمنٹس ہیں. جہاں تک غزہ کا تعلق ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا, اب غزہ اور فلسطین کا مسئلہ حل کرنا ہوگا, اور فلسطین کی جو الفتح باڈی ہے اس کو بھی چاہیے حماس سے سپورٹ کرے. دیکھیں ابھی تک الفتح نے کھل کے حماس کو سپورٹ نہیں کیا, تو فلسطین کے جو مختلف اس کے دھڑے ہیں انہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ ملیں, اور خاص طور پہ جارڈن, ایجپٹ اور سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے اس مسئلے کا حل کریں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ حل ہوگا. اچھا جلال صاحب یہ فرمائیے کہ ایک تو یہ جو اچھا نہیں, محمود ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, میرے خیال میں تھوڑی دیر کے لیے رابطہ شاید منقطع ہوا تھا. جلد ایئر وائس مارشل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. پہلی آئی ہیو 2 کوسچنز. ایک تو یہ ترکی اور ان کی جو جائنٹ یہاں پہ بحری مشقیں ہو رہی ہیں, اس کا کیا میسیج ہے نمبر 1, اور نمبر 2 یہ بتائیے کنسیڈرنگ دی پاسٹ, جو ہم اسرائیل ایک بڑا سٹبن اور ایک بڑا کیا کہیں اس کو, کوئی لفظ کم پڑ جاتے ہیں, اس طرح دنیا میں ہوتا کم ہے. ول اسرائیل گیو ان allowing اسلامک ٹروپس وہاں پہ ہوں غزہ میں, وہ کیا کرے گا وہ اس طرح سے؟ اور پھر یہ بات, کیونکہ یہ کسی قسم کا سلوشن جو ہے وہ نتان یاہو کی نہ صرف پولیٹیکل ڈیتھ ہے بلکہ بھی could see a long jail term جس طرح کے وہ اندر وارداتیں کرتا رہا ہے. تو ڈو یو تھنک اٹ ول بی این ایزی افیئر ہمارے لیے, یا یہ کام لٹکتا ہی رہے گا؟ ایئر وائس مارشل صاحب دیکھیے بالکل نہیں جی, یہ کوئی ایزی افیئر نہیں ہے, اور جہاں تک نیتن یاہو کا پولیٹیکل کیریئر ہے اس کے لیے تو یہ اس جنگ کو پرولونگ کرنا, جس کا وہ برملا بہت دفعہ اظہار کر چکا ہے, اور اس جنگ کو نتیجہ خیز بنانا اس کا اولین مقصد ہے. اس جنگ کو بند کرنا, اس جنگ کو روکنا اس کے لیے پولیٹیکل سوسائڈ ہے. لیکن اسرائیل کے اندر بھی کچھ ماڈریٹ, نسبتاً ماڈریٹ میں یہ کہوں گا, لابیز ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ اس میں اسرائیل کو ایک اسٹیٹ کے طور پہ رسپائٹ کی ضرورت ہے, اور کوئی ایسی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کوئی ورلڈ آرڈر کو اتنی تیزی سے اوور نائٹ چینج نہیں ہو جائے گا کہ جو وہ ان کے اپنے مقاصد ہیں گریٹر اسرائیل کے, وہ اوور نائٹ حاصل کرنا ان کے لیے زندگی یا موت کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ اس وقت ایک نیکسس بنا ہوا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ہیں, نیتن یاہو ہے, اور جو ایک انوائرمنٹ وہاں بنی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے وہ اس چیز کو پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ بیٹر سینس پرویل کرے اور وہ کسی بھی ایک درمیانے راستے کی طرف آ جائیں. اچھا جلال صاحب, میں ایک نیچرلی آپ نے تاریخ, آپ سے بہتر جنگ کی تاریخ کس نے پڑھی ہوگی؟ اگر ہم فرسٹ ورلڈ وار میں چلے جاتے ہیں, یا پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوویت ریولوشن کے بعد جنگ ہوئی اور ہٹلر کہتا تھا میں دو ہفتوں میں وہاں پہ اپنا جھنڈا ماسکو میں لہرا دوں گا, 4 سالوں بعد وہاں پہ ماسکو کا جھنڈا وہاں تھا. ان کو جب تک جوتے نہیں پڑے تاریخ میں, ان کو جب تک ڈیفیٹ نہیں ہوئی ویسٹرن امپیریلسٹوں کو, انہوں نے کبھی کسی کو جگہ دی نہیں ہے. اور اگر ہم دیکھیں ول کیپیبلٹی پاکستان کو ذرا تھوڑا سا علیحدہ کر کے دیکھیں, کیونکہ پاکستان ہیز مسلز, وہ کر سکتا ہے, تو یہ تاریخ میں پلیٹ میں رکھ کے تو کوئی نہیں دے گا جو کوئی بھی آپ کا رائٹ. دنیا اسی طرح چلتی ہے. تو اس طرح کچھ ہمیں مایوسی بھی لگتی ہے جب ہم اتنی امیر ریاستوں کو دیکھتے ہیں جن کے ایون ملٹری بجٹ جو ہے $150 بلین بنتا ہے کمبائنڈ, وچ از مور دین ڈبل دین دیٹ آف اسرائیل. تو جب تک کوئی ایک ڈیسائسو بیٹل نہ ہو یہ کہانی ختم ہوتی تو نظر نہیں آتی. جلال صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں جیسے کہتے ہیں نا کہ مائٹ از رائٹ.
अगर आप कमज़ोर होंगे दुनिया में कोई आपकी बात नहीं समझेगा। हमें भी देखें 1971 में अमेरिका लारे देता रहा कि उसमें बैरी बेड़ा आ रहा है, 7वां बैरी बेड़ा, जो कभी नहीं आया और हमसे ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया। बट अल्लाह के फजल से दुनिया में लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। अल्लाह ने दोबारा बांग्लादेश को हमसे जोड़ दिया है। ठीक है, हमसे दूर है, बट आज भी दिल हमारे एक साथ धड़कते हैं। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, देखिए आजकल की दुनिया में जियो इकनॉमिक्स की दुनिया है और अरब सिर्फ अगर इकनॉमिक्स का हथियार इस्तेमाल कर लें तो इसराइल भी घुटने पड़ सकता है इनके और अमेरिका भी पड़ सकता है। आपने अपनी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करना होता है और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे डाल के नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखना होता है। तो आप देखें कि जब इसराइल आज़ाद हुआ था तो टोटल 14,500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका इसको अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में दिया था और आज 90,000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठा हुआ है। ये तमाम अरब रियासतों के लिए शर्म का मकाम है। अब पाकिस्तान ने क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया से कर लिया है, अब इसराइल जुर्रत नहीं कर सकता खास तौर पे सऊदी अरेबिया की या बाकी अरब रियासतों की भी को सॉवरेनिटी अंडरमाइन करे। और नेतन्याहू को तो वैसे भी दिन गिने जा चुके हैं। उसका सर्वाइवल इसी में है कि वो जंग को तूल देना चाहता है। लाखों लोग उसके खिलाफ तल अवीव में मुजाहरे कर रहे हैं। ये नेतन्याहू को जाना होगा, बट यहूदी लाबी इतनी स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर कि आपने देखा कि मार्को रूबियो और ट्रंप भी उनसे दबे दबे रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि इनके लॉबी कितने लंबे हाथ हैं कि जैसे कैनेडी को मार दिया गया था, ये यहूदी कुछ भी करा सकते हैं। तो इसलिए वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। आपने पहले ये बात की थी और भारत की जिल्लत की बात की थी, जो कि भारत को जिल्लत हुई है पाकिस्तान के हाथों और अब वो मोदी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी नहीं गए। लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तान जो है वहां पर मरकज़े निगाह बना हुआ है। अब ट्रंप से जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म की और नायब वज़ीर आज़म की, अब दोबारा जो है वो मुलाकात एक तय हो गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल भी मौजूद होंगे। पहले जो मुलाकात हुई थी जनरल साहब, वो मुलाकात उस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक फातह की हैसियत से वहां गया और फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई। भारत से हमने जंग जीती हुई थी, अब जो है वो बहुत बड़ा मुआहिदा किया हुआ है। इस मुआहिदे की रोशनी में ये मुलाकात को कैसा देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है जो मुआहिदा हमने सऊदी अरेबिया से किया, ये अमेरिका को पता होगा। देखिए, अमेरिका इस वक्त दुनिया की दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है। ब्रिक्स और एससीओ को बहुत बड़े इत्तेहाद बन चुके हैं, आसियान का बहुत बड़ा इत्तेहाद बन चुका है, लेकिन फिर भी इस वक्त जो है अमेरिका सोल सुपर पावर है। उसकी इकोनॉमी चाइना से करीब 10-12 ट्रिलियन डॉलर ज़्यादा है। तो लोग अभी भी ट्रंप की बात सुनते हैं। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब को एक बहुत ही अच्छा मजबूत प्लेटफॉर्म जो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब ने मुहैया किया है। और जब इंशाल्लाह ये मुलाकात होगी तो देखिए, ट्रंप साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तानी नेशन इज़ अ ग्रेट नेशन और आई एम गोइंग टू डू वंडरफुल ट्रेड्स विद देम। तो आने वाले दिन पाकिस्तान के इंशाल्लाह आप देखेंगे हर दिन आने वाला पहले से बेहतर होगा। अब हमारी क़यादत का काम है, मिलिट्री और सियासी क़यादत का, कि पाकिस्तान को अंदर से मजबूत करें। अगर हम अंदर से मजबूत होंगे सर, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं एयर मार्शल साहब से एक रहनुमाई चाहूंगा, टाइम थोड़ा है सर। चीन ने खबरें आ रही हैं कि चीन ने एक ऐसा रडार बना लिया है जो F-35 जैसे जदीद तरीन जो त्यारा है उसको कई किलोमीटर से जो है वो ट्रेस कर सकता है। सर, इसमें क्या हकीकत है और क्या रडार का जो टेक्नोलॉजी है, इस तरह की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी मिल सकती है? देखिए जी, F-35 के ये स्टेल्थ तैयारा है और स्टेल्थ तैयारे का मतलब ये है कि ये अपने जो रडार सिग्नेचर हैं वो इतने लिमिटेड कर देता है या इतने उसको मास्किंग हो जाती है कि वो एक आम रडार पे नजर नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त भी ऐसी कैपेबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम लो क्रॉस सेक्शनल एरिया टारगेट्स को या जो कम सिग्नेचर वाले टारगेट हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और जिस डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं वो यकीनन आने वाले दौर में, क्योंकि बहुत तेजी से इस फील्ड में चाइना प्रोग्रेस कर रहा है, तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, माफी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ, वक्त क्योंकि कम है। मैं जल्दी से एक सवाल जनरल साहब आपकी तरफ आता हूँ। ईरान ने इनकार कर दिया कि वो यूरेनियम की अफजूदगी तर्क नहीं करेगा अभी रिसेंटली, तो डू यू सी कि वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे और अगर दोबारा जंग करने की हम देखते हैं कि उनके हाथ, तो डू यू सी एनी अदर स्क्रिमिश या जंग या एरियल
fight या something like that, जनरल साहब? देखिए, मैं इसमें समझता हूँ काजी साहब कि ईरान को थोड़ी अपनी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी लानी चाहिए। अगर जैसे उनके सुप्रीम कमांडर कहते हैं कि हम एटॉमिक हथियार नहीं बनाने चाहते, तो भाई अगर नहीं बनाने चाहते तो फिर इतना ज़्यादा क्यों उन्होंने अपने लिए मुश्किलात क्रिएट की हुई है? और 5 या 10% अगर यूरेनियम को इनरिच कर लें तो तमाम सिविल जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे कंप्लीट हो जाते हैं।